वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच बड़े ही प्रेम सहित संध्या के दीवाना दियां हाजरियां भरते हुए समय नूं आप जी सफला बना रहे हो। बड़भागा दिवस संग्राम दा है। पिछला साउन दा महीना गुरु कृपा सदका बतीत होया। चढ़िया महीना सतगुर सच्चे पातशाह जी सबना लई खुशियां ते सुखां दा लेके आवे। सतगुरां दे पावन इतिहास दे विचों चल रहे प्रसंगां ताईं आप जी ने सरवण कीता सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का नरादर करने वालियां जादूगरनियां ने जिस वेले अपनी कीती का फल भुगते है, उन्हां दे पति अते परिवार भाई बाला जी ते गुरु नानक साहब जी के चरणों में बेनतियां करते ने, तरले करते ने गरीब नवाज। इन्हां ने तुहाडा नरादर कीता है टूणे टोट के करके। ना समझ सन गुनाह कीता है, कृपा करके बख्शो। पशुओं की जून विचों कट के फिर तू मनुख बना लियो। जदों बार बार तरले मिन्नतां करते रहे, फिर भाई बाला जी ने आख्या महाराज सारा ही पिंड तरले करता है, करो कृपा। गुरु नानक साहब महाराज ने फिर कुछ बचने आके धर्मशाला बनाओ, नाम जपो, ताकि ते इन्हां दा उधार होना, अगे तो ये माड़े कर्म ना करियो। फिर भाई मरदाना जी ने सतगुरां दे वचनां दे मुताबिक जल लेके वाहिगुरू कह के जदों छिट्टा दिता, टेढ़ी जून विचों निकल के मनुखा शरीर विच आईयां ने, चरनां ते बंदना करदियां ने। इथों तक आपदियां ने ये पावन अगमी कथा नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मनकित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। होए हो अधीन पुन बेनती सोकीन तुम, जाते हुए नार तन इनके परमानिए। भाई बाला जी की पावन कथा गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं संगतां दे समेत सुना रहे हैं। ते गुरु साहब जी आम संगतां दे वांग बड़े प्यार विच भेज के इस लीला का आनंद माणदे आ। जदों गुरु नानक साहब जियां दे चरनां विच इन्हां औरतां दे पति अते परिवारां ने बेनती की, महाराज बेशक इन्हां दा गुनाह बख्शण लायक नहीं है, इन्हां जो कीता है वो चंगा भी नहीं है। हंकार इन्हां दी मत नूं चढ़ गया, इन्हां किसी साध फकीर रब दे प्यारे नूं भी नहीं बख्शिया। पर कृपा करके इन्हां दा उधार कर दिओ। गुरु नानक साहब जी दा वचन मन भाई मरदाना जी ने वाहिगुरू कह के तो जल दा छिट्टा मारिया, उठ पईयां ने
सारे ही देखने वाले बड़े हैरान होए। गुरु नानक साहब महाराज कहते तुहाडे तरले ते मिन्नतां नूं सुन के असीं तरस कीता है, वरना इन्हां दा गुनाह अपराध बख्शण लायक नहीं। ऐसे ही भनत भई देह तिन पूर्व से, हीर गुर रूप पुन मन पछतानिए। जिस वेले देह पलटी है, कुत्ती अते भेड़ तो मनुखा शरीर विच आईयां ने, अज पता लग्या मनुखा शरीर की कदर की है। शर्मिंदियां होईयां सतगुरां नूं वेख के हाथ जोड़े ने, अखां भरियां ने, अज उन्हां अखां विच कजले की धारी नहीं है। अज उस शरीर विच जिस्म विच काम की अग चेष्टा नहीं है। एक टेढ़ी जून विच पै के जदों अपने ते आई ते पता लग्या पाप की है ते पाप की अग की है। क्योंकि हर पापी पाप करदा है, धर्मी नूं पाप बुरा लगदा ते पापी नूं चंगा लगदा है। गुरबाणी ने इहदे परथाई फैसला दिता, पाप बुरा पापी तो प्यारा। कहते पाप है ते बुरा दुनिया दे वास्ते, पर पापी नूं प्यारा लगदा है। बेकार है ते बुरे ने, पर बेकार कमाउण वाले नूं चंगे लगदे आ। लालच, चोरी, झूठ है ते बुरियां चीजां ने। झूठ बोलण वाले नूं पुछो कहंदा मेरे बड़े मसले हल करते। चोरी करने वाले नूं पुछो कहंदा कमाई करन दी लोड़ नहीं, इहदे नाल मेरा बड़ा वधिया काम चलदा है। बुरियां चीजां जब आदत बन जांदियां ने, वो चंगियां लगदियां ने। इन्हां औरतां ने जदों अपने उत्ते पई भीड़ वेखी ना, अपने हालात वेखे, फेर शर्म आई है। उदों नहीं आई जदों भाई मरदाना जी दी गल विच तागा पापे डुबना। क्योंकि किसी का दुख असीं कदे नहीं जानते। सानूं अपना दुख दुख लगदा है जद अज अपने तन ते बीती ना, अपने आप ते बीती है। इन्नी शर्म आई, सतगुरां दे सामने बैठियां ने सिर नीवां करके, चरनां ते मत्था टेक बार बार माफियां मंगदियां ने, हे पीर जी सिद्धनाथ जी सानूं बख्श लओ, साडी गलती बख्शण दे योग नहीं है। पर सुनिए रब दे प्यारे बख्श लैंदे ने। करुणा कियन रही ताहां भई रैन जब, किनी सुख सैन जा को पै ना कित थानिए। जिस वेले सतगुरां ने उन्हां नूं बख्शिया, दया दे घर विच आए, हुण ओही औरतां उन्हां दे पति जिहड़े किसे परदेसी नूं खंगण नहीं सी दिंदे, हाथ जोड़ के कहंदे फकीर जी हनेरे दा समा हो गया है, सूरज छिपण लगा है, किरपा करो अज साडी इस नगरी विच विश्राम करो। गुरु पातशाह कहते नहीं, असीं पिंडों बाहर एक रुख थले डेरा कीता। कहते नहीं पातशाह अज ये घर तुहाडा है। सतगुर कहते मरदानिया किवें आ? फिर कहता महाराज मैनूं बड़ा डर लगदा हुणे, मैं कहना आपां उत्थे ही चलदे आ। कल की कहंदे सी बाबा शहर दे सोहणे सोहणे लोकां कोल मैनूं तुसीं नहीं जाण दिंदे, आ जिथे जाने ओ जंगलां 'च बह जांदे। मद कहते मरदाने अज शहर च रुकदे आ, कहंदे नहीं पातशाह जंगल ही चंगा। आखो सतनाम, डर ते डर ही है ना, पर गुरु साहब जिथे नाल होण, ओ जिहदा साहिब डाढा हुंदा, जिहदा सतगुर समर्थ होवे, ओ डर काहदा है? इन्हां संगतां ते लोकां दी गल नूं सतगुरां ने स्वीकार कीता, मन्निया है। अज रात दा ठिकाना गुरु साहब ने उसे घर विच कीता। ये घर उन्हां जादूगरनियां दा है जो किते जादूगरां दी सरदार सी, जिहदी ये हालत हुई है, जिहदा सब तो वड्डा पाप सी वो कुत्ती बनी है, जिहदा वो तो छोटा सी वो भेड़ बन गई। कुत्ती क्यों बनी? ओदी व्यक्ति कुत्तियां वाली सी। भेड़ क्यों बनी? चेले चमचियां नूं अज भी लोग भेड़ां ही कहंदे आ, भी दिमाग नहीं वरतदे अपना, जिहने पिछे लाया ओहदे पिछे लग गए। जिहदी भेड़ वर्गी वरती सी जादूगरनी पिछे लगी, वो भेड़ बन गई। ते जिहदे काम कुत्ते सी, कुत्तियां दे रूप में। पर अज वेखिया इन्हां शरीरां विच दुख किन्ने ने। हुण कोई काम नहीं है, कोई पाप नहीं है। कहते सारे घर की सुचमता नाल सफाई कीती है, क्योंकि विकारियां दा घर सी, पाप कमाया जांदा सी। सतगुरां दे वास्ते बड़ा सोहना कमरा तैयार किया गया, उस कमरे विच गुरु साहब ने उतारा दिता। अज दी रात बेपरवाह होके बेखौफ होके
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਉਨਸਾਰ ਭਈ ਤੁਨ ਕੰਬ ਕਈ, ਨਿਸਨਾਸ ਗਏ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਗੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਆਉਂਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੰਬ ਕਈਏ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਜਾਦੂ ਜੁਦੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਨੈਣਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ, ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਮਾਨਵ ਜਾਨਵ ਭੇਵਹਿ ਕੋ, ਤਿਨ ਆਨਵ ਭੇਟ ਹਿਰਦੇ ਅਨਰਾਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਨਵ ਲੋਕ ਸਨ ਸਭ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉੱਚੀ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੇਵਕ ਆ ਨਾ ਰਵਾਬ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੇ। ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਗ ਪੋਹਿਲ ਦੀਨ ਕਿਰਤਾਰ ਥਕੀਨਾ, ਭਏ ਅਗਹੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਧੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਲੈ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ
ਪਾਪ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਇਹ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, बेकार किसी भी उम्र च आ सकता है, हो सकता है बचपन च ना होवे, जवानी च ना होवे, 80 सालों का बाबा गोले खिलाउंदा फिरे, कितना कुछ समाज वेख रहे। ये की है? कोई भी विकार किसी उम्र में भी सिर चढ़ के बोल सकता है, घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है। पर अज गुरु नानक साहब जी ने जिन्हां ते मेरा दी नजर की थी ना, अंदर पवित्र करके पद तो पवित्र बनाते हैं, पद तो पवित्र करे राम कहत ही सुभावक रसना। तो सतगुर कहते वाहिगुरू जपो, सिमरन करो, राम राम आखो। जो इन्हां लोकां ने रसना तो वाहिगुरू आखिया, तेरे अंदर हिरदा निमरता वाला हो गया। वाहिगुरू गुर मंत्र है जप, अंदर दी हौमे घट गई, निमरता आ गई, निर्वाणता आ गई। आज जिंदगी जीवन दा चज आया है, जीवन जीवन दा स्वाद आया है। सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेक खुशी खुशी चरनामृत लैके इस संगत विच बैठ गए ने। धर्मसाल विशाल रचे तिह काल, ग्याल की कीरत में मत पाके। फिर इन्हां लोकां ने सतगुरां दे हुंदियां ही धर्मशाला बनाई। उस वेले बनाई इन्हां ने छप्पर कानियां दी, क्योंकि उदों घर इदां दे हुंदे सी कच्चे पक्के। दखण दे विच जाइए, साउथ विच जाइए, अज भी तुहानूं बहुतात विच झोपड़ियां मिलणगीਆਂ। ये नहीं कि झोपड़ियां ते गरीब लोग ने, बहुत अमीर लोग ने, साडे तो किते ज्यादा। साडे पंजाबियां कोल दिखावा ज्यादा है, मुद्दा कुछ नहीं, लोन चढ़िया हुंदा सारियां दे सिर ते, दिखावा बहुत वड्डा करनगे। असीं अमीर आ, साडी गड्डी अमीर आ, साडी घड़ी वड्डी है, साडे कपड़े महंगे आ, पर वो लोग साउथ दे करोड़ापति आ, अरबांपति आ। सोना उन्हां दे घरां विच रोलदा फिरदा है, धरती ते बैठ के रोटी खाणगे, डाउन टू अर्थ रहणगे, सादगी वाले कपड़े पाउणगे, क्योंकि रूहां दे रजे होए आ। इन्हां लोकां ने धर्मशाला बहुत वड्डी बनाई। उस धर्मशाला च सतगुर बैठे आ, संगत होई है किथे? कामरूप प्रदेश असम दे विच, पाप दी नगरी दे विच, जिथे इलाका नेड़े बंगाल पै जांदा, उत्थों दे लोक भी बड़े काम करदे। कहते अज पहली बार पापां दी नगरी विच कोई पुण्य दा धर्म दा काम होया, पापी रूहां पवित्र बन बैठियां ने। दिन पंच रहे अज्ञोग दहे, पुन बैन कहे हम जाहे अगारी। 5 दिन गुरु नानक साहब महाराज इथों दीयां संगतां, क्योंकि अज वो संगतां ने कदे संगत तो पहला वो कामना सी, पापना सी, पाप कर्म कर रही। अज धीआं ने, बच्चियां ने, गुरु साहब ने अमृत वचन गाया सी, इत्थे बड़े प्यार विच गल्ली असी चंगियां आचारी गुरिया, मनुख सुधा कालिया बाहर चटविया। इन्हां बचनां द्वारा जो रवाब दीयां धुनां छिड़ियां ना, अंजुआं दीयां झड़ियां लगदियां सी संगतां दी, ओही जादू करनियां। भाई मरदाना जी दे चरण फड़ फड़ रोंदियां सी, ओ सजना तेरे वर्गा जादूगर कौन है? तेरी आवाज, तेरी ये अंदाज, तेरी ये रवाब अंदरों कील लैंदी आखो सतनाम। ओए उदों पछतावा पापां दा हुंदा सी ते संगत विच बैठ के हंझू गेरदियां सी। 5 दिन गुरु नानक साहब महाराज ने इन्हां लोकां दा प्यार कबूलिया, सिੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋੜ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰ ਪਰਮਾਨ ਬਿਨੈ ਜੋ ਬਖਾਨ, ਭਈਏ ਥਾਣ ਮਿਹ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਰਛਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਰਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਸਰਵਲੂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ,
ਲੱਕ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਸੀ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਰਛਾ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮਤ ਮੰਡਨ ਕੋ ਗਤ ਪੰਦ ਦਿਓ, ਸੁਖ ਕੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਉਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੇ ਭੇਡ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕੜੀ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਬਦਾਨਾ ਲੱਡੂ, ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਤੇ ਪੀਲੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੋ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। और बड़े लोग मिलते हैं, किसी गुरु घर चल जाओ, भाई साहब प्रसाद ले लो जी, की है वो बता दो की करते, भाई साहब ये प्रसाद नहीं है, ना मिश्री प्रसाद है ना पतासा प्रसाद है, प्रसाद केवल कड़ाह प्रसाद है जिन्हें पंचामृत आखदे आ, केवल वो प्रसाद है। चलो बाकी डंग टपाऊ काम है, जो मर्जी करे चलो, आ जो आले दुआले चलदा साडे भी चली जाए, असीं भी उसे पासे। पर असल गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा प्रचार कीता बड़ा प्रसादा कीता। जद जद जिथे जिथे सतगुर गए ने लई कड़ाही कौल दी, कौल दा है कड़ा प्रसाद। कड़ाही नाम बर्तन दा है, गुरु घर दे विच कॉन्सैप्ट है कड़ा प्रसाद दा। जे कड़ा प्रसाद नहीं ते दीवान संपूर्ण नहीं बनया जाता। जे कड़ा प्रसाद ना होवे कारज फतेह ते संपूर्ण नहीं बनया जाता। दुनियावी जिन्ने मर्जी प्रसाद चक्को जिन्हों असीं प्रसाद कहण लग पए, वो होर धर्म आ। सनातन मत में बदामा लड्डू जलेबी एक प्रसाद है, पर सिख धर्म में केवल एक प्रसाद है, कड़ा प्रसाद। रहत मर्यादा पढ़िया करो, पढ़ो आप पढ़ो, अगे पढ़ाओ, सब नूं दसो। ये भेड चालां कि असीं घट करांगे, हौली 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 अगे ट्रैवल होगी। पर असीं कहते सानूं की लोड़ है, जिवें लोग चलदे होवे असीं चलांगे, असीं दुनिया नाल नहीं, दुनिया तुहाडे नाल है। जिस राह तुसीं चलोगे जमाना तुहानूं फॉलो करेगा। हुण गुरु साहब आग्या मंग रहे हैं, सानूं आग्या दे दिओ। कहते पातशाह चित नहीं करदा तुहानूं इत्थों भेजण दा, कदों आओगे? महाराज कहंदे नदियां तो नीर विछड़ जांदे, पता नहीं आउणा जां नहीं आउणा, नित तुहाडे पास आया करांगे, कड़ा प्रसाद छकिया करांगे। पर जदों प्रेम नाल बह के इत्थे बंदगी करोगे, नाम जपोगे, फिर गुरबानी लिख के भाई बाला जी ने कई पोथियां दे रूप विच दित्ती। इन्हां लोकां नूं कुछ दिनों के विच ही सब कुछ सिखा दिता तां जो ये बंदगी कर सके, नाम जप सकन। असीं नहीं सिखा सकदे किसी, सानूं ते आप नहीं कुछ होता। पर उन्हां समयां दे विच गुरु साहब जी ने छिट्टा दिता 5 दिनां दे विच। ये जादूगर लोग पाप दी कमाई छड्ड, पाप दी नगरी छड्ड धर्म दी किरत करदे ने। यही ठोर रहो दिन और कछु, सिर मोर तुही जग में गतकारी। पर इथों दी संगत बेनती करदी है, महाराज आप कुछ समा होर रुको, कुछ दिन होर तुहानूं रहना चाहिए। मसा मसा सानूं सोझी आई है, ज्ञान आया है। गुरु नानक साहब महाराज ने उत्थे फिर एक सिख थापिया सी, उहदी ड्यूटी लाई, प्यारिया इत्थे रोज सवेर शाम धूप दीप करिया कर, बंदगी करिया कर, नाम जपिया कर, धर्मशाला विच बैठिया कर। गुरु साहब का वचन कोई किवें मोड़े? जिथे गुरु साहब आप जाके के उपदेश दे के आउंदे हुण, कि उत्थों दी संगतां नहीं करियां। किड्डे वड्डे भाग उन्हां लोकां दे होणे, भावें कि उन्हां जादू करनियां ने, भाई मरदाने ते जादू कीता, भेडू बनाया, पर ये भी खेडां निरंकार दीयां सी। किसी ने कोई ऐसा कर्म कीता भाई मरदाने दे कारण विच जाके गुरु साहब ने तारिया है, इन्हां दा उद्धार कीता है। सवैया नित वाहिगुरु मुख नाम जपो,
ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਵਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਨਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਦੂਜੀ, ਤੀਜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਲ ਵੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟਣੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੇ ਤਰਗੀਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਵਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਨਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੋ ਮਿਲ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੋ, ਮੈਲ ਅਮੰਗਲ ਕੀ ਹਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਕਰਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ ਬਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਵਾਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਿਨੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਚਲੇ ਪਿਖ ਜਾਤਰੀਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ, ਮਿੰਟਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਮਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਿਸਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਹੈ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਪਰ ਘਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਦੇ, ਅਨੰਤ ਦੇਸ਼ ਜਗਤੇਸ਼, ਗਵਣੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੰਤਕਾਰੀ ਸੀ, ਦਿਲਕਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਹੱਪਣ ਕੋਲੇ ਐ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਇਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਟਾਪੂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਸਾਵਣ ਦਾ। ਸਾਵਣ ਬਣ ਹਰਿਆਵਲੇ ਅੱਖ ਜੰਮੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ, ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਤਰਿਕ ਬਬੀਹੇ ਉੜਦੇ ਰਹੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜੱਟ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਮਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਖਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ
ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਰਮ ਆ ਜੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜੇ, ਸ਼ੱਕ ਆ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਭਰਮੀ ਹੋ ਜੇ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਫੌਰਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੋ ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਦੁਬਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਕਿ ਸੇਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਬਿਸਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖਸਮ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਪੈਸਾ, ਹਾਏ ਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਹਾਏ ਆ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੇਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦੇ ਸਘੇਰੇ, ਵਿਪਤ ਕਰੀ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਪ ਦੇ। ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਆ ਭਾਦੋ ਦੀ ਹੁਮਸ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ, ਦੁਬਦਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ। ਲੱਖਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾ ਲੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁਟੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਇੱਕ ਛਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਦੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਓ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਅਡੰਬਰ ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ, ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ। ਆ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ
ਬਿਨਸਸੇ ਤੇ ਤਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦਿਨ ਸਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰ ਬਣਾ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਗਲੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਯਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਿਬੇੜੋ ਕਰਾ ਕੰਮ। ਫਲਾਣੀ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ। ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਚਿੰਬੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਦਰਾ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਵੇ ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭੂਤ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਿਆ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਭੇਤ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕ ਸਕੋ। ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਘੜੀਸਿਆ, ਜਮ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹਮਾਰੀਆਂ ਰੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਤੜਫਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਭੇਤ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੱਖ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਕਰੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਦੂਸਾ। ਲੱਤਾਂ ਕੂਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡ ਖਲੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਹੰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਣ ਕੇ ਸਭ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆ ਹੋਵਾ ਸੀਤ। ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਗਲਾਸ ਫੜੋ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਿਆਹੋ ਹੋਵਾ ਸੀ,
कहते कालियां तो बगे हो गए, चिट्टे हो गए, पर बंदा एडा पक्का कहता मैं काले कर देने, चिट्टा नहीं थोड़ी देना। अगे ते 80 साल के आबादी बूटी जेडे तुरे करते साडे कोल कोई बनया बुढ़ा कुछ बनया लीडर देखण आए लगदा भी 35 साल दा हो, चिट्टियां दाड़ियां तुरया जांदा नहीं, काले करे फिरदे आ मुंह काला। गुरु साहब कहंदे स्याहो हुआ सेद भलिया शर्म करदा ए, तेरे कालियां तो चिट्टे हो गए, तू समझना सी भी इत्थे मेरा कौन, मेरा कर्म की सी, तेरा कर्म सी भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की इहो तेरी बरिया। ये तेरी बारी सी, ओ कर्म नहीं पछाणिया। जदों चिट्टे धौले बगे आए, हाथ कंबदे आ, शरीर जिस्म कंबदा है, ओ जुबान लड़खड़ाउंदी, उदों बच्चे भी कहंदे आ ओए इहनूं कन्नां तो सुणदा नहीं, रहण दी गल ना कर, इहनूं की दसना है, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ 20 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ तेनू रब ने समझाया सी अजे भी कुछ खट लै, जेह बीजै सो लुणे, कर्म संदड़ा खेत। अर्जन देव महाराज आखन लगे जेहा बीजै सो लुणे, कहते जो बीजेगा लुणे कहिए वड लेगा, क्यों कर्म संदड़ा खेत, शरीर विच कर्मां दे फल बीजे आ, बीज बीजे आ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਾੜਾ, ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ, ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਬਸ ਸੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਮ ਬੀਜ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਲ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੇ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੂ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੋਹਿਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਭਟਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੇਗਾ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਦੋ ਦੇ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਹਮ ਹੀ ਹਾਂ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਹਮਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਦੋ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।